హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ వేమగిరి. మనం 10th క్లాస్ లెసన్స్ అన్నీ కూడా తెలుగులో చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా 10th క్లాస్ ఉన్నటువంటి ప్రతి లెసన్కి సంబంధించిన గ్రామర్ కానీ, గ్లోజరీ కానీ, మీనింగ్స్ కానీ, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కానీ మనం చాలా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మనం సోషల్ ఇష్యూస్ అనే యూనిట్లోని ద స్టోరీడ్ హౌస్ పార్ట్ 2 అనే టాపిక్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. మరి ఈ లెసన్ యొక్క లింక్ నేను కింద ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఆ లింక్ని కానీ యూజ్ చేసి ఈ లెసన్ వింటే, అప్పుడు ఈ సమ్మరీ కానీ మీరు వింటే అప్పుడు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుందని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఓకే రైట్, మరి స్టార్ట్ చేద్దామా? సో స్టార్ట్ చేయడం ముందు మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే చివరి వరకు వినడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఈ సమ్మరీ అంతా కూడా నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అని కిందనే లింక్లో ప్రొవైడ్ చేశాను. సో ఓకే, మీకోసం మరొకసారి. బట్ ద న్యూస్ వాజ్ నాట్ రిసీవ్డ్ వెల్ బై కొండిపా పాటిల్, ద హై caste headman of the village. He was the only storied house in the village. The fact that a Dalit was even thinking of building one equal to his own was not only an affront to his status but also a devaluation of the accepted form of social hierarchy. Others among the caste community joined Patil in murmuring that untouchables were forgetting their position. Just so that the message was absolutely clear, Patil warned Bayaji in no uncertain terms. You may go in for a storied house only if you do not wish to stay in the village. I hope you know what I mean. And in order to reinforce that this warning would be enforced, many other ruffians from the caste community threatened Bayaji in a similar manner. Bayaji was in a dilemma. On the one hand, he wanted so much to demonstrate that his economic privilege, which he worked so hard and long to attain, and had social status implications. On the other hand, he was well aware that any assertion to equality from a Dalit in a caste governed village would draw severe punishment. He thought of an ingenious idea which would both covertly affirm his own new sense of worth and accomplishment, and overtly allow for the caste community to let the world believe that the village social structure was intact. The conventional 3-portioned house was constructed, but the middle portion was creatively designed in such a manner that with a little elevation, a small first story could be fixed in between the ground and the roof. This could be reached from within the house by stairs rising from the kitchen. Thus, from inside, it was structurally and functionally a storied house, but no one else could guess from the outside that there was a first story to the house. On the day of the housewarming ceremony, there was a much celebration. The whole village, along with Kondipa Patil, was there. Bayaji proudly led the visitors through the house and even took them to the first floor loft. This was like a sacred memorial to the liberation struggle of the Dalits, adorned with the pictures of revolutionary Dalit leaders. At the center was a portrait of Lord Buddha, and all of this was a bit much for the caste community. They eyed one another as if to say, this untouchable worm has got a swollen head, he needs proper handling. While the celebration was winding down in the early hours of the morning, suddenly Bayaji's house was on fire on all sides. Bayaji was hysterical and ran to the first floor in order to save the pictures of Lord Buddha and Dalit heroes. He was screaming, my house, my storied house, is on fire. My enemy has taken revenge on me. Bayaji was badly burnt. His sons surrounded him and heard him whisper his last words of instruction to them. Sons, I want you to build a storied house. I have no other wish. The police inquiry was made and the verdict was announced. The fire and thus the death was caused accidentally by Petromax lantern. After the funeral, while all were resting, Bayaji's sons came out with a spade,
baskets and pickaxe and a hoe and started working on the ground where the ashes of the old house still remained. To a question as to what they were doing, the eldest son replied, "We are starting on a house, not one with a concealed first floor, but a regular two-storied house." The story ends with the words, "And the 6 brothers resumed with determination the work of digging the foundation of a two-storied house." About the author, Vaman Govind Howell, born in 1938, is a well-known Marathi writer for his concern for Dalits who are the victims of social injustice. He is known for his rustic style, crisp dialogues, and the tongue-in-cheek humor that often startles the readers. Alcott in 1982, Vasudhar in 1986 are his collection of short stories. Okay, right. ఇప్పుడు మన మీనింగ్స్ చూద్దాం. Cry from the rooftops idiom అంటే పబ్లిక్ అనౌన్స్మెంట్. దాని అర్థం ఏంటి? పబ్లిక్ అనౌన్స్మెంట్. నెక్స్ట్ అన్టచబుల్ క్రీచర్. A person who cannot be touched, a person considered to be the lowest social group. అంటే ఎవరైతే టచ్ చేయకూడదు అనుకుంటామో సొసైటీ పరంగా, ఎవరైతే సొసైటీలో తక్కువ కులం వాళ్ళకి చెందిన వాళ్ళని అన్టచబుల్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ రైవల్ అంటే అపోనెంట్ ఆర్ ఛాలెంజింగ్ అంటే వ్యతిరేకత అంటే వ్యతిరేకంగా చూపించేవాడు. ట్రెంచెస్ అంటే డిచెస్ డగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ అంటే గోతులు తవ్వడం అన్నట్టు. ఫిల్లింగ్స్ అంటే సబ్స్టాన్సెస్. వెంచర్డ్ అండ్ టుక్ ద రిస్క్ ఆఫ్. ఓకే, వెంచర్డ్. లూజ్ యువర్ హెడ్ అంటే నాట్ టు హ్యావ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ ఎమోషన్స్ అంటే నీ ఎమోషన్స్ ని నిన్ను కంట్రోల్ చేయనివద్దు. సెట్ అసైడ్ అంటే సేవ్ సంథింగ్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ పర్పస్. నువ్వేదైతే ఏదో పర్పస్ కోసం డబ్బులు దాస్తుంటావు కదా, అదే అనమాట. ఎస్పైర్ ఆర్ అస్పైర్ అంటే హోప్, డిజైర్, వాంట్ ఆర్ విష్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటెంట్ అంటే హ్యాపీ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ ప్లీజ్డ్. హ్యాపీ, సాటిస్ఫైడ్, ప్లీజ్ సంతోషపడడం లేకపోతే సంతృప్తి చెందడం. నెక్స్ట్ రిమార్క్డ్ అంటే కామెంటెడ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ చెప్పడం. రాదర్ అంటే సమ్ టు సమ్ డిగ్రీ, స్లైట్లీ ఆర్ క్వైట్ సైలెంట్ లాగా, క్వైట్ గా అంటే ఒక పొజిషన్ వరకు. నెక్స్ట్ డిజీ ఫీలింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్పిన్నింగ్ అరౌండ్ యూ అంటే కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు ఉండడం అనమాట డిజీ. గిడ్డీ నేచర్ అంటే కదనమాట. టర్న్ వన్స్ హెడ్ అంటే కాజ్ టు బికమ్ కన్సీటెడ్. నెక్స్ట్ బ్రీత్ లాస్ట్ అంటే డై చనిపోవడం. కన్వీనియంట్ అంటే సూటబుల్, యూస్ఫుల్, హ్యావింగ్ నో ప్రాబ్లమ్స్ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా. కౌన్సిల్ అంటే అడ్వైజ్, సలహా, గైడెన్స్ ఆర్ వార్నింగ్. ఫాల్టర్డ్ అంటే స్పోక్ ఇన్ హెసిటేటింగ్ మేనర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మాట్లాడటం. గోయింగ్ ఫర్ అంటే హ్యావ్ ఎన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లైక్ ఆర్ మేక్ ఎ చాయిస్ ఆర్ చూస్ సంథింగ్. ఓకేనా, ఏదో దాన్ని చూస్ చేసుకోవడం లేకపోతే ఒక దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం. షార్ట్ అంటే షూట్ అవుట్, ఫ్రేజ్లో అంటే వెంట్ అవుట్. షార్ట్ అంటే వెంట్ అవుట్. రఫియన్స్ అంటే వైలెంట్, క్రూయల్ మెన్. ఓకే, వైలెంట్ హింసను ప్రేరేపించే వ్యక్తులు. అవుట్ ఆఫ్ అంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ కాజ్ దాని వలన. అబాండన్ లీవింగ్ అంటే వదిలేయడం. గివ్ అప్ ఆర్ కీప్ వదిలేయడం. కన్వెన్షనల్ అంటే యూజువల్. కన్వెన్షనల్ అంటే యూజువల్. టేకెన్ అప్ అంటే స్టార్ట్ చేయడం. రెజ్యూమ్డ్ అంటే బిగిన్ మొదలు పెట్టడం, అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయడం అంటే అక్కడ ఆపిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయడం రెజ్యూమ్ అంట. రెజ్యూమ్డ్. ర్యాపిడ్లీ అంటే క్విక్లీ తొందరగా, స్పీడీలీ. ఎలివేటెడ్ అంటే హైయర్ దాన్ ద ఏరియా అరౌండ్ తన చుట్టుపక్కల దానికన్నా ఎక్కువ చేయడం అనమాట. అంటే మిగతా రెండు ఎలా ఉంటే మధ్యలో ఇలా పైకి పెంచడం. ట్రెడిషనల్ అంటే యూజువల్ ఆర్ కన్వెన్షనల్ అంటే సాంప్రదాయకరమైనటువంటి. హౌస్ వార్మింగ్ ఏ పార్టీ గివెన్ బై సంబడి జస్ట్ మూవ్ ఇన్ ఏ న్యూ హౌస్ అంటే గృహ ప్రవేశం. సెరమనీ అంటే ఫార్మల్ ప్రొసీజర్, పద్ధతులు. ఏ పబ్లిక్ ఆర్ రిలీజియస్ అకేషన్. కన్వెన్షన్ అంటే ఆచారం, జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ యాక్సెప్ట్ ఆఫ్ సర్టన్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అవర్ యాటిట్యూడ్స్. Pandal. A pandal is a fabricated structure, either temporary or permanent, a religious ceremony, for example, a wedding. అంటే మనం పందిరి అంటాం కదా, పండాల్ అన్నమాట. పందిరి, షామియానా.
డివోషనల్ యాడ్జెక్టివ్ అంటే కనెక్టెడ్ విత్ రిలీజియన్, ఒక మతంతో ఉన్న సంబంధం, కలిసి ఉన్న మతంతో ఉన్న సంబంధం డివోషనల్. ట్రూప్స్ అంటే గ్రూప్స్ అని చెప్పచ్చు. ఇక్కడ యాక్టర్స్ కానీ సింగర్స్ కానీ మన ట్రూప్స్ అంటాం. కంపెనీ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఆర్ సింగర్స్, కంపెనీ అంటే కూడా గ్రూప్ అనమాట. లుక్డ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్, హోప్డ్. నెక్స్ట్ కాంటెస్ట్ అంటే కాంపిటీషన్, కాంటెస్ట్ అంటే కాంపిటీషన్, పోటీ. యూనిక్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ వెరీ స్పెషల్ ఆర్ అన్యూజువల్, అంటే వెరీ అన్యూజువల్, వెరీ స్పెషల్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఎంగ్రాస్డ్ అంటే గేవ్ ఆల్ అటెన్షన్ టు సంథింగ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్, అంటే మొత్తం అంతా కూడా బిజీగా ఉండడం, అంటే అందరూ తన పనిలో తను బిజీగా ఉండడం. థగ్ అంటే వైలెంట్ క్రిమినల్, ఒక హింస కలిగించే ఒక క్రిమినల్. సీజన్డ్ అంటే హ్యావింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్, అంటే ఏదైనా ఒకటి చేయడంలో పని చేయడంలో బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన దాన్ని సీజన్ అంటాం. అన్ఈజీ అంటే అన్కంఫర్టబుల్, డిస్టర్బ్డ్ ఆర్ జెలస్, అసూయ. ఓకే, డిస్టర్బ్డ్. ఎట్ ద సైట్ ఆఫ్ అంటే ఆన్ సీయింగ్, చూసిన అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో. బ్రాండ్ న్యూ అంటే కంప్లీట్లీ న్యూ. రోవ్డ్ అంటే లుక్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్, ఈ విధంగా ప్రతి డైరెక్షన్ లోని చూడడం అనమాట రోవ్డ్. రేడియంట్ అంటే గ్లోయింగ్ ఆర్ బ్రైట్, ఎక్కువ బ్రైట్ గా ఉండడం. లాఫ్ట్ లైక్ అంటే అప్పర్ స్టోరీడ్, అంటే పైన పైన ఉన్న ఫ్లోర్ అనమాట, పైన కట్టుకుందాం. పయస్ అంటే షోయింగ్ ఎ డీప్ రెస్పెక్ట్ టు గాడ్ అండ్ రిలీజియన్, దేవుడికి తన మతానికి చాలా మర్యాదపూర్వకంగా ఉండడం అనమాట. అంబియన్స్ అంటే అట్మాస్ఫియర్, సెట్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్, తన చుట్టుపక్కలటువంటి ఆ యొక్క ప్రదేశం. నెక్స్ట్ టుక్ దేర్ పొజిషన్స్ అంటే సాట్ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్, అంటే వాళ్ళ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ కూర్చోవడం. కస్టమరీ అంటే ట్రెడిషనల్, హ్యాబిచువల్ అంటే అలవాటు పరంగా లేదా సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి. నెక్స్ట్ బీటిల్ లీవ్స్ ఆఫర్డ్ ఇన్ సెరమనీస్ ఇన్ హిందూ కల్చర్, మన హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఆకుల్ని అంటే తమలపాకులు ఇవ్వడం, తమలపాకుల్ని బీటిల్ లీవ్స్ అంటారు. యాక్సెప్ట్ అంటే రిసీవ్ ఆర్ అగ్రీ టు టేక్. నర్వస్లీ అంటే ఫియర్ఫుల్లీ, భయంగా. ఆర్టిఫిషియల్ అంటే అన్యాచురల్లీ, నాట్ రియల్లీ, ఓకే, నిజంగా కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్. ఆఫరింగ్ అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు పీపుల్ టు యూజ్ ఆర్ కన్జ్యూమ్, అంటే కొన్ని జనాలకి ప్రజలకు ఇవ్వడం అనమాట, దాన్ని ఉపయోగించడానికి కానీ వాళ్ళు తీసుకోవడానికి కానీ, ఓకే, దాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ఇవ్వడం, ఇచ్చేది. టంబ్లింగ్ అంటే ఫాలింగ్ క్విక్లీ, త్వరగా పడిపోవడం. అన్టచబుల్ వామ్ అంటే అన్టచబుల్ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ లైక్డ్ బై, ఇక్కడ బయాజీ అని చెప్పొచ్చు, వాస్ కాల్డ్ అన్టచబుల్ వామ్. నెక్స్ట్ స్వెలెన్ హెడ్ అంటే పర్సన్ హూ థింక్స్ దట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ హీ రియల్ ఇస్. స్వెలెన్ హెడ్ అర్థం ఏంటంటే అతను అక్కడ తనకున్న వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఆలోచించడం అన్నట్టు, అంటే నేను చాలా గొప్పవాడిని లేదా చాలా మంచివాడిని అని ఆలోచించడం స్వెలెన్ హెడ్. అలా ఆలోచించేవాడిని స్వెలెన్ హెడ్ అంటారు. హ్యాండ్లింగ్ అంటే ద వే దట్ సంబడి ట్రీట్స్ ఎ పర్సన్, ఒక పర్సన్ వేరే వాళ్ళు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అనేది. బీటిల్ నట్స్ అని తెలుగులో ఒక్కలు అంటాం, బీటిల్ నట్స్. గాసిప్ అంటే ఇన్ఫార్మల్ టాక్, ఓకే, గాసిప్స్, మరి గాసిప్స్ అంటాం కదా. నెక్స్ట్ క్లాసికల్ అంటే ట్రెడిషనల్ ఇన్ స్టైల్, స్టాండర్డ్ ఆర్ కన్వెన్షనల్. ట్రెడిషనల్ అంటే కన్వెన్షనల్ చెప్పండి, స్టాండర్డ్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ స్వేడ్ అంటే మూవ్డ్. అప్రిషియేషన్ అంటే అడ్మిరేషన్ ఆర్ ఎంజాయ్మెంట్ ఆర్ పాజిటివ్ రిసెప్షన్. నెక్స్ట్ గ్యాదర్డ్ మొమెంటమ్, గెయిన్ స్పీడ్ అండ్ ఫోర్స్, ఇంక్రీజ్ లెవెల్, అంటే స్టార్టింగ్ స్లోగా స్టార్ట్ అయింది బట్ ముందుకు అలాగ అందరూ కూడా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం మొదలెట్టారు. నెక్స్ట్ స్ట్రట్టింగ్ అంటే వాకింగ్ ప్రౌడ్లీ, కీపింగ్ హెడ్, ఈ విధంగా తల పైకెత్తుకుని నడవడం అన్నట్టు స్ట్రట్. రెసిస్ట్ అంటే కంట్రోల్. డ్రాప్డ్ ఆఫ్ అంటే ఫెల్ అస్లీప్, నిద్రపోవడం. ట్రెంచ్డ్ అంటే హ్యావింగ్ లాంగ్ డీప్ హోల్ డగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్, అంటే గ్రౌండ్ లో పెద్ద గొయ్యి తవ్వడం అనమాట. ఇన్ ఫుల్ స్వింగ్, మూవింగ్ క్విక్లీ ఫార్వర్డ్ అట్ ద పీక్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ, అంటే యాక్టివిటీ జరుగుతుంది దాంట్లో అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు, ఇంకా అందరూ కూడా దాంట్లోనే ఉన్నారన్నట్టు, దాంట్లో లీనమైపోవడం. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ అంటే గో ఫార్వర్డ్ ఆర్ గో టు నెక్స్ట్, ముందుకు వెళ్ళిపోవడం. బేస్లెస్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ గుడ్ రీజన్స్, అంటే ఏది నిజాలు సత్యాలు అలాంటి ఏముండవు, మంచి మాటలు అంటే లేకుండా బేస్లెస్ అనమాట. ఏదో స్టార్ట్ అయింది. ఫ్రమ్ ది ఈస్ట్ 7 heads దేర్ ఆర్ ద లైన్స్ ఇన్ డివోషనల్ సాంగ్ సంగ్ బై ద భజన్ సింగర్స్. భజన్ సింగర్ వాళ్ళు పాడిన పాటలో ఉన్నటువంటి లైన్స్ అనమాట. రోజ్ అప్ అంటే ఇంక్రీజ్డ్, పెరగడం. అండ్ ఎమాన్సిపేషన్ అంటే లిబరేషన్, సెట్టింగ్ ఫ్రీ, స్వతంత్రం ఇవ్వడం, ఎమాన్సిపేషన్. నెక్స్ట్ రిఫ్యూజ్ అంటే షెల్టర్ ఆర్ ప్రొటెక్షన్.
నెక్స్ట్ రెంట్ ద ఎయిర్ అంటే సౌండ్ పియర్సింగ్, డిస్టర్బ్ షార్ప్లీ విత్ లౌడ్ నాయిస్, గొప్ప ఎక్కువ సౌండ్ ద్వారా డిస్టర్బ్ కావడం అన్నట్టు, అంటే అంతా ఊగిపోతా ఉన్నారు ఆ సౌండ్కి. టేక్ టు హార్ట్ ద ఫెయిత్ఫుల్, దేర్ ఆర్ ద లైన్స్ ఇన్ సోషల్ డివోషన్ సాంగ్ సంగ్ బై భజన్ సింగర్స్. ఇవి కూడా పాటలో ఉన్న లైన్స్ అనమాట. అన్డ్రెమ్ట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్వాంటెడ్ ఇన్సిడెంట్, ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేనటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. టుక్ ప్లేస్ అంటే అకర్డ్ హ్యాపెండ్. కాట్ ఫైర్ అంటే ఇగ్నైటెడ్ అంటే బాగా మండుతున్నటువంటి. నెక్స్ట్ ఫ్లేర్డ్ అప్ అంటే అవుట్ బర్స్ట్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ అంటే బద్దలైపోవడం అన్నట్టు ఒకేసారి బయటకు వచ్చాడు. స్క్రీమ్ అంటే మేడ్ లౌడ్ క్రై బికాస్ ఆఫ్ ఫియర్, భయంతో గట్టిగా అరవడం. స్విఫ్ట్లీ అంటే సడన్లీ అకస్మాత్తుగా, క్విక్లీ. ఫ్రాంటిక్ అంటే వైల్డ్లీ ఎగ్జైటెడ్ విత్ పెయిన్ ఆర్ యాంగ్జైటీ, బాధతోటి అరవడం. ఓకే, బాధతోటి చాలా గట్టిగా బాధపడడం, అరవడం అన్నట్టు. రోరింగ్ అంటే గ్రేట్ అండ్ సివియర్ ఎక్కువగా. హర్ల్డ్ అంటే త్రో విసరడం. రోజా ఇంక్రీజ్డ్. ఎమాన్సిపేషన్ లిబరేషన్, సెట్టింగ్ ఫ్రీ అంటే స్వతంత్రం. రెఫ్యూజ్ అంటే షెల్టర్ ఆర్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఒక గూడు లేదా ఒక ఇల్లు. రెంట్ ద ఎయిర్ అంటే సౌండ్ పియర్సింగ్, డిస్టర్బ్ షార్ప్లీ విత్ లౌడ్ నాయిస్, పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ తోటి బాగా డిస్టర్బ్ చేయడం అన్నట్టు. టేక్ టు హార్ట్ ద ఫెయిత్ఫుల్ అంటే దీస్ ఆర్ ద లైన్స్ ఇన్ సోషల్ డివోషనల్ సాంగ్ సంగ్ బై భజన్ సింగర్స్. వాళ్ళు భజన్ సింగర్స్ పాట పాడేటప్పుడు వాళ్ళు యూజ్ చేసిన కొన్ని వర్డ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ అన్డ్రెమ్ట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆర్ అన్వాంటెడ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే అనుకోని ఒక సంఘటన. టుక్ ప్లేస్ అంటే అకర్డ్ హ్యాపెండ్ జరిగింది అని మనం చెప్తాం, టుక్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ క్రంబుల్డ్ అంటే ఫెల్ డౌన్, కొలాప్స్డ్ పడిపోయింది. పుట్ అవుట్ అంటే ఎక్స్టింగ్విష్, స్టాప్ బర్నింగ్. ఓకే, ఆ కాలడాన్ని తగ్గించడం, ఆపడం. కంటైన్డ్ అంటే కంట్రోల్డ్ ఆర్ సరెండర్డ్, కంటైన్డ్ అంటే కంట్రోల్ అయిపోవడం. స్కార్చ్డ్ అంటే బర్న్డ్ కాలిపోవడం. ట్రాప్డ్ క్రీచర్, ఇక్కడ క్రీచర్ అంటే బయాజీ అంటే వాజ్ కాట్ ఇన్ ఫైర్ అంటే అతను ఆ మంటల్లో చిక్కుకుపోయాడు కదా, దాన్నే మనం ట్రాప్డ్ క్రీచర్ అంటున్నాం. హౌలింగ్ HOWLING, హౌలింగ్ అంటే మేకింగ్ ఎ లౌడ్ అండ్ లాంగ్ క్రై వెన్ సంబడీ ఈజ్ ఇన్ పెయిన్ అంటే బాధతో అరవడం అన్నట్టు. కేమ్ డౌన్ అంటే ఫెల్ డౌన్ కింద పడిపోవడం. క్రాష్ అంటే కొలాప్స్ అంటే పడిపోవడం. థడ్ ఏ సౌండ్ మేడ్ వెన్ ఏ హెవీ ఆబ్జెక్ట్ ఫెల్ డౌన్, ఒక పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ కింద పడిపోయినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ అనమాట. వెయిలింగ్ అంటే క్రయింగ్ ఆర్ వీపింగ్ ఆర్ సోబింగ్ ఏడవడం. ఎన్సర్కిల్డ్ అంటే సరౌండెడ్ ఆర్ స్టూడ్ అరౌండ్ సంబడి, రౌండ్ గా నించోవడం అనమాట. రెడ్యూస్డ్ అంటే టర్న్డ్ ఆర్ చేంజ్డ్ ఆర్ బికేమ్, ఇక్కడ అవ్వడం అంటే కూడా బయాజీ రెడ్యూస్డ్ ఇంటూ యాషెస్ అంటారు. అంటే బయాజీ లాస్ట్ కి బూడిదలాగా చేంజ్ అయ్యాడు, బూడిదలాగా మారిపోయాడు అని చెప్పడం. నెక్స్ట్ యాగనీ అంటే గ్రేట్ పెయిన్ ఆర్ సఫరింగ్, చాలా బాధ. నెక్స్ట్ రోల్ మూవ్ ఫాస్ట్ అండ్ రౌండ్, ఫాస్ట్ గా కదలడం, మరి రౌండ్ గా కూడా కదలడం అనమాట. గల్ప్ డౌన్, గల్పడ్ అంటే మింగేయడం. ఇక్కడ ఏం మింగేశారు అంటే కంట్రోల్డ్ ఎమోషన్స్ బై స్వాలింగ్ హార్డ్, ఎమోషన్స్ అని కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు, దాన్ని మింగేస్తున్నారు అంటే దాన్ని బయటికి చెప్పట్లేదు. సర్జింగ్ అంటే ఫీలింగ్ విత్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్, ఒక ఫీలింగ్ తోటి చెప్పడం అనమాట. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఎమోషన్స్ తోటి నిండిపోయి ఉన్నారు దాన్ని. కొలాప్స్డ్ అంటే ఫెల్ డౌన్ కింద పడిపోవడం. కామ్ డౌన్ అంటే స్టాప్డ్ బీయింగ్ యాంగ్రీ ఆర్ ఎమోషనల్లీ ఎగ్జైటెడ్ అంటే కోపంగా లేకపోవడం, అంటే పెద్ద ఎమోషనల్గా ఎగ్జైట్ అవ్వకపోవడం. ఓకే. బిట్టర్లీ అంటే సాడ్లీ ఆర్ యాంగ్రీలీ కోపంగా. గ్రీఫ్ అంటే సారో బాధ. సోబింగ్ హార్ట్ అవుట్ అంటే క్రయింగ్ ఆర్ వీపింగ్ ఎ లాట్ బాగా ఏడవడం. ఈవిల్ సిన్ వికెడ్నెస్ బ్యాడ్ ఒక పాపం తప్పు. సిండర్స్ అంటే స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ యాష్ ఆర్ పార్ట్లీ బర్న్ట్ కోల్ అంటే బూడిద లేకపోతే మన బొగ్గుని సగం కాలితే ఎలా ఉంటుంది అదనమాట సిండర్స్. స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ యాష్ ఆర్ పార్ట్లీ బర్న్ట్ కోల్. షాటర్డ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ షాక్డ్ ఆశ్చర్యపోవడం. కెలామిటీ గ్రేట్ అండ్ సీరియస్ మిస్ఫార్చ్యూన్ ఆర్ డిసాస్టర్ అనుకున్నటువంటి ఒక ఆపద, ఒక డిసాస్టర్.
నెక్స్ట్ ద స్పిరిట్స్ ఆఫ్ pod అంటే the envy feelings of the people who are Bayaji's news were calmed down by the incident in which the house and Bayaji were burnt. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో బయాజీ ఇల్లు కాల్చడం ద్వారా లేదా బయాజీని చంపేయడం ద్వారా వాళ్ళ శత్రువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి శాంతి రావడం, అంటే వాళ్ళ కామ్ అయిపోవడం, వాళ్ళ కూల్ అయిపోవడం, అమ్మాయి అనుకున్న పని జరిగింది, నా ఎనిమి చచ్చిపోయాడు అని చెప్పి ఫీలింగ్ తోటి వాళ్ళు ఉండడం. డాంపెండ్ అంటే మేడ్ వెట్, తడి చేయడం. విట్నెస్ అంటే స్పెక్టాటర్స్, అబ్జర్వర్స్, ఆన్లుకర్స్, వ్యూవర్స్ అంటే చూసేవాళ్ళు. కన్క్లూజన్ అంటే ఫైనల్ ఒపీనియన్, కన్క్లూజన్ అంటే ఫైనల్ ఒపీనియన్ చివరగా చెప్పేది. సిమెట్రీ అంటే గ్రేవ్ యార్డ్, బరియల్ గ్రౌండ్, ఎన్ ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్ యూజ్డ్ ఫర్ బరింగ్ డెడ్ పీపుల్ అంటే చనిపోయిన వాళ్ళని పూడ్చే ప్రదేశము, కప్పెట్టే ప్రదేశము. పెయిన్డ్ ఎట్ హార్ట్ అంటే ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ టచ్ దేర్ హార్ట్స్ అంటే బాధ అంతా కూడా వాళ్ళ బాగా తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ సలెన్ అంటే గ్లూమీ ఆర్ బ్యాడ్ టెంపర్డ్ నాట్ స్పీకింగ్ అంటే బాధగా, అంటే ఎవరితో మాట్లాడకుండా చాలా ఎమోషనల్ గా బాధపడుతూ. హో అంటే ఏ టూల్ విత్ ఏ లాంగ్ హ్యాండిల్ యూజ్డ్ ఫర్ బ్రేకింగ్ అప్ సాయిల్ అంటే భూమిని పగలగొట్టడానికి లేకపోతే నేలను పగలగొట్టడానికి ఉపయోగించే ఒక పరికరం. హో. అమేజ్మెంట్ అంటే సర్ప్రైజ్, అస్టానిష్మెంట్ ఆశ్చర్యపోవడం. మార్నింగ్ MOURNING మార్నింగ్, మార్నింగ్ మీన్స్ సాడ్నెస్ ఓవర్ సంబడీస్ డెత్, ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు పడే బాధ, బాధతో ఏడవడం లేకపోతే బాధతో కూర్చోవడం, బాధతో ఉండడం మార్నింగ్. రెస్ట్ ఇన్ పీస్ మన RIP అంటాం కదా, ఇదనమాట రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అంటే RIP. ఇది ఒక ఇడియం, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే an expression used to wish eternal peace and rest to someone who has died అంటే ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళకి మంచి జరగాలి, వాళ్ళు స్వర్గంలో ఉండాలి, శాంతి సమాధానాలతో వాళ్ళ ఆత్మ ఉండాలి అని కోరుకొని చెప్పే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక ఫీలింగ్. కన్సీల్డ్ అంటే హిడెన్, దాయబడింది. నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ చూద్దాం. ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. మరి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లో కూడా ఏమన్నా ఒకసారి చూద్దాం. హౌ డిడ్ కొండిబా అపోజ్ బయాజీస్ ఐడియా ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఏ స్టోరీడ్ హౌస్? ఇన్ వాట్ వే డిడ్ యూ వాంట్ బయాజీ? హౌ డిడ్ బయాజీ చేంజ్ హిస్ ప్లాన్? అసలు కొండెబా ఎందుకు బయాజీ స్టోరీడ్ హౌస్ కడతానంటే అపోజ్ చేశాడు? ఏ విధంగా బయాజీని కొండెబా పాటిల్ వార్న్ చేశాడు, వార్నింగ్ ఇచ్చాడు? మరి బయాజీ ఆ వార్నింగ్ భయపడా, లేకపోతే సంప్రదాయాన్ని గౌరవించా, లేకపోతే అతని పెద్ద కథ తను ఎందుకులే బాధపడ్డావు అని చెప్పి తన ప్లాన్ ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకున్నాడు అనేది క్వశ్చన్. సో ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద స్టోరీడ్ హౌస్ బయాజీ వాజ్ లేడ్ ఆన్ అన్ ఆస్పీషియస్ డే. ఓకే, ఒక మంచి రోజు చూసి ఒక ఇల్లు కట్టడానికి పూనుకున్నాడు ఎవరో బయాజీ. బట్ ద న్యూస్ వాజ్ నాట్ రిసీవ్డ్ వెల్ బై కొండిబా పాటిల్. సో ఏదైతే మరి బయాజీ కొత్త ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడో లేకపోతే ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడో అనే న్యూస్ అనేది బయాజీ దాన్ని మంచిగా స్వీకరించలేకపోయాడు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వార్నింగ్ ఇచ్చాను లేదా ఆల్రెడీ చెప్పాను, అయినా కానీ బయాజీ ఇల్లు కడుతున్నాడా? ఇక్కడ కొండిబా పాటిల్ ఎవరు అంటే ద హై క్యాస్ట్ హెడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద విలేజ్. ఆ విలేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక హై క్యాస్ట్, ఒక ఎక్కువ కులానికి చెందినటువంటి ఒక హెడ్ మ్యాన్, అంటే మనం చూడండి విలేజ్ కాపరి, గ్రామ కాపరి అంటాం కదా, అలా ఒక పర్సన్ అనమాట. సో హీస్ వాజ్ ద ఓన్లీ స్టోరీడ్ హౌస్ ఇన్ ద విలేజ్. ఆ గ్రామం మొత్తం మీద తనకున్నదే ఒక స్టోరీడ్ హౌస్ అనమాట. స్టోరీడ్ హౌస్ అంటే అర్థం ఏంటి? యాక్చువల్గా బిల్డింగ్ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని మనం స్టోరీడ్ హౌస్ అంటాం. ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఏ దళిత్ వాజ్ ఈవెన్ థింకింగ్ ఆఫ్ building one equal to his own was not only an affront to his status but also devaluation of the accepted form of social hierarchy. సో దానికి తను ఎలా తీసుకుంటాడంటే, ఒక దళిత్ వచ్చి ఇల్లు కట్టడమా, ఆ కట్టడం వల్ల తనతో పాటు ఈక్వల్గా అవుతాడు కదా. సో అది నా స్టేటస్కి, అంటే నేను ఇప్పుడు హై క్యాస్ట్ లేకపోతే నేను విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్, నా గౌరవానికి సరితూగింది కాదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సోషల్ హైరార్కీ ఏదైతే ఉందో, సామాజిక దృక్పథంలో నేను గొప్ప నువ్వు కాదు అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు గౌరవించినట్టు కూడా కాదు అని చెప్పి అతను ఫీల్ అయ్యాడు. సో అదర్స్ అమాంగ్ ద క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ జాయింట్ పాటిల్ ఇన్ మర్మరింగ్ దట్ ద అన్టచబుల్స్ వర్ ఫర్గటింగ్ దేర్ పొజిషన్. ఈవెన్ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న అన్టచబుల్స్, అస్పృశ్యులందరూ కూడా అంటే
అక్కడ చూడండి మిగతా అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళదే మిగతా వాళ్ళు కూడా కొండిబా పాటిల్ చెప్పింది విని వాళ్ళు కూడా కొండిబా పాటిల్తో గొంతు కలపడం మొదలెట్టారు. ఏం గొంతు కలపడం మొదలెట్టారు? అదేంటంటే ద అన్టచబుల్స్ వర్ ఫర్గెటింగ్ దేర్ పొజిషన్. ఈ లోవర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ స్థాయిని మర్చిపోతున్నారు అని చెప్పడం మొదలెట్టారు. జస్ట్ సో దట్ ద మెసేజ్ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ క్లియర్. పాటిల్ వాంట్ బయాజీ నో అన్సర్టెన్ టర్మ్స్. ఇది అయిన తర్వాత పాటిల్ బయాజీని డైరెక్ట్ గానే వార్నింగ్ ఇస్తాడనమాట. You may go in for a storied house only if you don't wish to stay in the village. I hope you know what I mean. ఓకే, నువ్వు ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు. ఎప్పుడు కట్టుకోవచ్చు అంటే నేను ఈ విలేజ్లో ఉండను, నేను ఇక్కడ ఉంటాను, ఇక్కడ నివసించను అనుకున్నప్పుడు నువ్వు కట్టుకోవచ్చు. అంటే నేను చెప్పింది నీకు అర్థమైంది అనుకుంటానని చెప్పి మన పాటిల్ వార్న్ చేస్తాడు. And in order to reinforce that this warning would be enforced, many other ruffians from the caste community threatened Bayaz in a similar manner. So జనరల్గా హెడ్ మరి తిట్టినప్పుడు లేదా హెడ్ మరి వార్నింగ్ ఇచ్చినప్పుడు వెనకాల వీధి రౌడీలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా శుభ్రంగా బయాజీని వార్న్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, రఫియన్స్ అనడం అంటే సీజనల్ రాస్కెల్స్ అనొచ్చు లేదా గోండాలు అనొచ్చు ఇక్కడ మన మీద. సో బయాజీ న్యూ దట్ ఎనీ అసర్షన్ టు ఈక్వాలిటీ ఫ్రమ్ ఎ దళిత్ ఇన్ హై క్యాస్ట్ గవర్న్డ్ విలేజ్ వుడ్ డ్రా సివియర్ పనిష్మెంట్. సో బయాజీ తెలుసు, ఎందుకంటే విలేజ్లో మరి అప్పుడున్న సిస్టంలో విలేజ్లో ఎవరైనా కానీ ఆ హెడ్ మ్యాన్ కానీ లేకపోతే హై క్యాస్ట్ పీపుల్తో ఈక్వల్గా ఉండాలనుకున్నా లేకపోతే వాళ్ళ దరిదాపుల్లో చేరాలనుకున్నా అది అతనికి చాలా సివియర్ పనిష్మెంట్ వస్తుంది, లేదా నాకు చాలా నన్ను ఒక రకంగా చూస్తారు అని చెప్పి బయాజీకి అర్థమైంది. సో అందువల్ల హీ ప్లాన్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ కన్వెన్షనల్ 3-portioned హౌస్. అందులో అతను ఏమనుకున్నాడు, అందరిలాగే నేను కూడా ఒక 3-portioned హౌస్ని కట్టుకుంటాను, అందరిలాగే నార్మల్గా 3 గదులున్న ఇల్లు ఒకటి కట్టుకుంటానని చెప్పి బయాజీ అనుకున్నాడు. నెక్స్ట్, కొండిబా పాటిల్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఫెల్ట్ అనీజీ ఎట్ ద సైట్ ఆఫ్ బయాజీస్ న్యూ హౌస్. మరి ఎందుకు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కొండిబా మరి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఎందుకు అనీజీగా ఫీల్ అయ్యారు బయాజీ కొత్త ఇల్లు కట్టుకుంటే అంటే, బయాజీ బిల్డ్ ద హౌస్ బ్యూటిఫుల్లీ. బయాజీ ఇల్లు చాలా చక్కగా కట్టాడు. పాటిల్ గేవ్ బ్యాక్ ద కస్టమరీ బీటిల్ లీవ్స్ ఆఫర్డ్ బై బయాజీ బికాస్, ఇక్కడ యాక్చువల్గా పాటిల్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత బయాజీ తమలపాకులు బీటిల్ లీవ్స్ ఆఫర్ చేస్తాడు పాటిల్కి. పాటిల్ ఏం చేస్తాడు, తీసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి ఇచ్చేస్తాడు తినకుండా. ఎందుకు అంటే ద రీజన్ ఏంటంటే హీ డి నాట్ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ దమ్ ఫ్రమ్ అన్ అన్టచబుల్. అంటే ఒక అన్టచబుల్ నుంచి నేను ఇలాంటివి తీసుకోవడమా అని చెప్పి మన పాటిల్ దాన్ని తిరిగి ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది. What was the intention of Kondiba and his companions when they eyed each other? ఒకళ్ళో కలిపి చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, Kondiba and his companions eyed one another as if to say that the untouchable worm had got swollen head and he needed proper handling. అంటే కొండిబా మరియు వాళ్ళ మిత్రులు లేకపోతే వాళ్ళ వీధి గోండాలు రౌడీలు వాళ్ళ కూడా కల్లో కలిపి చూసుకుంటారు. ద రీజన్ ఏంటంటే, సో వీడికి అన్టచబుల్ క్రియేచర్కి బాగా బలిసింది, వాడిని ఎలాగైనా ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయాలి, వాటిలో బాగా గర్వం పెరిగిపోయింది, కొవ్వు పెరిగిపోయింది, మనతో సమానంగా ఉంటాడా వాడు, అలాంటి పని చేయకూడదు అని చెప్పి. సో దే మీన్స్ దాట్ దే వాంటెడ్ టు టీచ్ హిమ్ ఎ లెసన్. వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇతనికి ఒక లెసన్ చెప్పాలి అనుకున్నారు. ఇది ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దే డిసైడెడ్ టు బర్న్ ద న్యూ హౌస్ ఆఫ్ బయాజ్ అని వేరే విధంగా మనం మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళ యొక్క బయాజీ కట్టిన ఇల్లుని కూల్ చేయాలి అని చెప్పి అనుకున్నారనమాట. నెక్స్ట్, and then the undreamt incident took place. What was it? Who do you think was responsible for it? తర్వాత ఒక అనుకోని సంఘటన జరిగింది. అసలు సంఘటన ఏంటి, దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు, దానికి కారణం ఎవరు? So the undreamt of incident that took place was the Bayaji's house was on fire on all sides when the celebration was going to be wind down in the early hours of the morning. సో ఆ మార్నింగ్ హౌస్ వార్మింగ్ సమయంలో గృహప్రవేశం జరుగుతుంటాయిలో ఇంకా మార్నింగ్ సెలబ్రేషన్ ఫుల్ స్వింగ్ లో ఉంది, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా అనేది ఇక్కడ నిజం కాదు. సో ఇక్కడ తన ఇల్లు అనేది మొత్తం 4 వైపుల నుంచి కాలిపోతుంది అనమాట. సో బయాజ్ వాజ్ హిస్టీరికల్ అండ్ ran into the first floor in order to save the pictures of Lord Buddha and the Dalit heroes. సో బయాజీ చాలా గట్టిగా అరుస్తూ బాధపడుతూ సీరియస్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో పరిగెడతాడు. ఎందుకు పరిగెడతాడు అంటే టు సేవ్ ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ లార్డ్ బుద్ధ అండ్ దళిత్ హీరోస్. అంటే బుద్ధుని యొక్క పిక్చర్స్ ను దళిత్ హీరోస్ పిక్చర్స్ ని కాలిపోకుండా సేవ్ చేయడానికి తన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పరిగెడతాడు. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే బయాజీ ఇక్కడ తన దళిత్ హీరోస్ ఎంతగా ఇష్టపడుతున్నాడు, ఎంతగా వాళ్ళని గౌరవిస్తున్నాడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది.
హీ వాజ్ బ్యాడ్లీ బర్న్ట్ అండ్ డైడ్. సో ఆ టైంలో అతను బాగా కాలిపోయి చనిపోతాడు అనమాట. వన్ కెన్ ఈజీలీ గెస్ దట్ కొండిపా పాటిల్ అండ్ హిస్ కంపానియన్స్ వర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్. మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే ద రీజన్ ఎవరు అంటే కొండిపా పాటిల్ మరియు వాళ్ళ మిత్రులు అని మనం చెప్పొచ్చు. Bayaz's death was the result of an accident due to Petromax flare-up. Was their conclusion? Do you accept it? If not, what do you think it is? What do you think is the truth? సో బయాజీ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ పోలీసులు వచ్చి లేకపోతే మిగతాలందరూ వచ్చి ఏం చేశారు, సింపుల్గా ఇది పెట్రోమాక్స్ వల్ల దానివల్ల ఈ ఇల్లని తగలబడిపోయింది, కాలిపోయింది అని ఒక సింపుల్ కన్క్లూజన్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు. మరి దాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావా? ఇఫ్ నాట్, ఒకరు చేయకపోతే నువ్వేమనుకుంటున్నావు? So I don't accept the conclusion of the village officers and witness the Bayaji death was a result of an accident due to Petromax flare-up. So నేనైతే అది పెట్రోమాక్స్ ఫ్లేర్ అప్ వల్ల లేకపోతే ఆ దీపాల వల్ల లేకపోతే ల్యాంతర్ల వల్ల ఇల్లు కాలిపోయింది అని అయితే నేను అనుకుంటలేదు. I think that కొండిపా పాటిల్ అండ్ హిస్ కంపానియన్స్ వర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఇన్సిడెంట్. నేనేమనుకుంటానంటే కొండిపా పాటిల్ మరి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగడానికి వాళ్ళే ముఖ్య కారణం. ఎందుకంటే దే ఫెల్ట్ జెలస్ ఆన్ సీయింగ్ ద ఇంప్రెసివ్ న్యూ హౌస్. వాళ్ళు ఏంటంటే కొత్త హౌస్ అని చూసి అంత అందంగా ఇల్లు కట్టడం చూసి వాళ్ళు చాలా అసూయ చెందారు. అండ్ ద క్రౌడ్ ఆఫ్ స్మైలింగ్ ఫేస్, వాళ్ళందరూ నవ్వుతూ ఉండడం, వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి నచ్చలేదు. అందువల్ల వాళ్ళు చాలా అసూయగా ఫీల్ అయ్యి సో దే ప్లాన్ టు బర్న్ ద హౌస్. వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు మరి కొండిపా పాటిల్ గ్యాంగ్ ఇల్లు ఎలాగైనా ఇల్లుని కాల్చేయాలని చెప్పి అనుకున్నారు. సో కామెంట్ ఆన్ బయాజీస్ లాస్ట్ విష్. మరి బయాజీ లాస్ట్ విష్, లాస్ట్ చివరి కోరిక ఏంటి అంటే ఏం చెప్పాడు ఆయన? సన్స్, ఐ వాంట్ యూ బిల్డ్ ఏ స్టోరీడ్ హౌస్ అన్నాడు. సో నా కొడుకులారా మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఒక ఇల్లుని కట్టాలి, అది కూడా నార్మల్ ఇల్లు కాదు, స్టోరీడ్ హౌసే కట్టాలి. దాని వెనక ఆంతర్యం ఏంటి అంటే బయాజీస్ లాస్ట్ వర్డ్స్ లైక్ మంత్ర సజెస్టివ్ ఆఫ్ ద రైజ్ ఆఫ్ దళిత్ ఎంపవర్మెంట్. అంటే దళితులారా మీరు బాగుపడండి, దళితులారా ఉద్యమం చేయండి, మనం ఎక్కడ ఎవరికి అన్న తక్కువ కాదు, మనం కూడా వాళ్ళతో ఈక్వల్, మనం కూడా అన్ని మనకున్నాయి, కాబట్టి మీరు ఎక్కడ తగ్గొద్దు, కంపల్సరీగా మీరు స్టోరీడ్ హౌస్నే కట్టండి అని ఒక మెసేజ్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. Digging the foundation of a regular storied house symbolizes Dalit digging the foundation of the villain of the tragedy, the caste system. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కొండిపా పాటిల్ కోసం మాట్లాడట్లేదు, రఫియన్స్ కోసం మాట్లాడట్లేదు, లేదా అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ కోసం కూడా మాట్లాడట్లేదు. వాళ్ళు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారంటే అంటే మనకి మెసేజ్ ఏ విధంగా తెలుస్తుంది, మనకి మెసేజ్ ఏ విధంగా మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇదంతా జరగడానికి మూల కారణం ఎవరో, విలన్ ఎవరో అంటే క్యాస్ట్ సిస్టమ్, కుల వ్యవస్థ. మరి దాన్ని నాశనం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం స్టోరీడ్ హౌస్ని కట్టాల్సిందే, ఒక బిల్డింగ్ని మనం కట్టాల్సిందే. ఆ బిల్డింగ్ ఎప్పుడైతే కడతామో అప్పుడు మనం వాళ్ళకి పోటీగా అంటే మేము దేంట్లో తక్కువ కాదు అని చెప్పడం అనే సింబల్ అనేది పాస్ చేయాలి, అనే సైన్ అనేది గుర్తుని పంపించాలి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. We are starting on a house not with a concealed first floor but a regular two-storied house. What is the significance of this sentence? అంటే వాళ్ళ పిల్లలు అంటారు ఏమంటారంటే మేము నార్మల్ 3 పోర్షన్ హౌస్ కట్టట్లేదు, మేము ఒక స్టోరీడ్ హౌసే కడతాం, అదే 2 స్టోరీడ్ హౌసే కడతాం అంటే వాళ్ళు చెప్పడం వెనకాల ఇన్నర్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఏడుస్తూ కూర్చోవాలి, కానీ వాళ్ళు అలా చేయలేదు. బయాజీ స్టార్టెడ్ డిగ్గింగ్ ఫౌండేషన్ టు బిల్డ్ ఏ రెగ్యులర్ 2 స్టోరీడ్ హౌస్. వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఎలాగైనా 2 స్టోరీడ్ హౌస్ కట్టాలి అంటే అంతస్తుల బిల్డింగే కట్టాలి, నాట్ కన్సీల్డ్, వాళ్ళు దాచి కట్టకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇట్ సింబాలైజెస్ ద దళిత్ digging into the foundation of the villain of the tragedy, the caste system. The storied house is a powerful symbol of Dalit empowerment in India. Comment. మరి ఈ యొక్క లెసన్ అనేది దళితులు బాగా అభివృద్ధి చెందడానికి, మన దేంట్లో తక్కువ కాదు అని చెప్పడానికి మనకి ఈ లెసన్ అనేది ఒక పాఠం అనేది ఒక మంచి సింబల్ గా ఉంది. మరి దీని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి అంటే వామన్ గోవింద్ హోవల్ షార్ట్ స్టోరీ ద స్టోరీ అంటే స్టోరీడ్ హౌస్ రాసింది ఎవరో వామన్ గోవింద్ హోవల్. ఇట్స్ అ పవర్ఫుల్ సింబల్ ఆఫ్ దళిత్ అవేకనింగ్ ఇండియా అంటే దళితులారా ఉద్యమించండి, దళితులారా మీరు ఎవరికి తక్కువ కాదు, దళితులారా మీరు కూడా ఆన్ పార్ విత్ హైయర్ క్యాస్ట్ యు ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్తూ ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ గ్రేట్లీ టు డైనమిక్స్ ఆఫ్ దళిత్ ఎమాన్సిపేషన్. ఇట్ టెల్స్ us that heart rending story of Bayaji who belongs to a Dalit community of Maharashtra. మరి అంతా కూడా మనకి ఏంటంటే బయాజీ యొక్క ఒక బాధాకరమైన స్టోరీని మనకు చెప్తా ఉంది.
అంటే బయాజీ ఎవరు, తన కోరిక ఏంటి, ఆ కోరిక నెరవేర్చుకునే టైంలో అతను ఏ విధంగా చనిపోయాడు, ఎవరి చేత చంపబడ్డాడు అనేది కూడా మనకి చాలా క్లియర్గా ఈ లెసన్లో మనకు చెప్పడం జరిగింది. సో బయాజీ రిటర్న్స్ టు హిస్ నేటివ్ విలేజ్ ఆన్ సూపరాన్యువేషన్ after working in a dockyard in Bombay for 35 years. The story house that he had constructed in order to make life a little more comfortable invites the wrath of Kondiba Patil, caste Hindu who consigns the newly built house into flames. Bayaji's last words are like a mantra that is suggestive of Dalit empowerment. Digging the foundation of the new storied house, in fact, is a powerful symbol of the Dalit digging into the foundations of the villain of the tragedy, the caste system with the stigma of purity and pollution. Okay. వాట్ అకార్డింగ్ అంటే ఇదంతా ఎందుకు ఆల్రెడీ లెసన్లో ఇదంతా చెప్పిందే, ఒకసారి మీరు లెసన్ వింటే మనకి క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది, అందుకని దాన్ని పెద్ద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. వాట్ అకార్డింగ్ టు ఆర్ ద మేజర్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇండియా. సో నీ ప్రకారం మన భారతదేశంలో అంటే ముఖ్యమైన సామాజిక ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే, దెర్ ఆర్ మెనీ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇండియా. ద మేజర్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ పవర్టీ, క్యాస్ట్ సిస్టమ్, సూపర్స్టిషన్స్ మూఢనమ్మకాలు, వైలెన్స్ హింస, రిలీజియస్ వైలెన్స్ మతపరమైన హింస, అండ్ డౌరీ సిస్టమ్, terrorism, Naxalism and corruption are the recently added problems to the list of modern India. So what is the conflict in the story, which is the turning point? మా స్టోరీలో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి, కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి, అగ్రిమెంట్ ఆర్ డిసగ్రిమెంట్ అనమాట. అంటే సీరియస్ అగ్రిమెంట్ అయితే సీరియస్ డిసగ్రిమెంట్ అవ్వచ్చు. మరి ఇక్కడ ఈ స్టోరీలో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఇన్ దిస్ స్టోరీ కొండిబా హెడ్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ ఎన్ అప్పర్ క్యాస్ట్ డిసగ్రీడ్ విత్ ద ఐడియా ఆఫ్ బయాజీ ఇస్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ స్టోరీడ్ హౌస్. అంటే బయాజీ ఎప్పుడైతే స్టోరీడ్ హౌస్ కడతా అని చెప్పాడో, అంతస్తుల బిల్డింగ్ కడతా అని చెప్పాడో, అక్కడ కొండిబా అగ్రీ చేయలేదు. అది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ. అక్కడతో స్టోరీ అనేది డెవలప్ అయింది. సో కొండిబా ప్రైమర్లీ అపోజ్డ్ బయాజీస్ ఐడియాస్ యాజ్ హీ థాట్ దట్ హీస్ వాజ్ ద ఓన్లీ స్టోరీడ్ హౌస్ ఇన్ ద విలేజ్. సో కొండిబా మొదట్లో తన ఐడియాని స్వీకరించడం, బయాజీ చెప్పిన ఐడియాని స్వీకరించడం. ఎందుకంటే నేను విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్ని, నేను అప్పర్ క్యాస్ట్ పర్సన్ని, సో ఈ విలేజ్ లో ఉంటే నాదొక్కడిదే స్టోరేజ్ హౌస్ ఉన్నది, అది అన్టచబుల్ స్టోరేజ్ హౌస్ కట్టడం ఏంటి. సో ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దళిత్ వాజ్ ఈవెన్ థింకింగ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ వన్ ఈక్వల్ టు హిస్ ఓన్ వాజ్ నాట్ ఓన్లీ అన్ అఫ్రాంట్ టు హిస్ స్టాటస్ బట్ ఆల్సో డీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద యాక్సెప్టెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సోషల్ హైరార్కీ. దట్ వాజ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ ద స్టోరీ. అది మనకి ముఖ్యంగా ఈ లెసన్ లో టర్నింగ్ పాయింట్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ద అదర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ద స్టోరీ ఈస్ బిట్వీన్ రెవల్యూషన్ థింకింగ్ ఆఫ్ బయాజీ అండ్ ద ఓవర్ పవరింగ్ నేచర్ ఆఫ్ కొండిబా పాటిల్. మనం ఇంకొక ముఖ్యమైనగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, బయాజీ మేమెందుకు ఇల్లు కట్టకూడదు, మేమెందుకు మంచి పొజిషన్లో ఉండకూడదు, దళితులు ఎందుకు అలా ఉండిపోవాలి, మేము కూడా స్టోరేజ్ హౌస్ కట్టుకోవచ్చు కదా అనే ఒక రెవల్యూషనరీ ఐడియా అయితే, దాని మీద కొండిబా పాటిల్ ఓవర్ పవరింగ్ నేచర్ అంటాం. అంటే అర్థం ఏంటంటే, అలా ఎందుకు జరగాలి, నేను అప్పర్ క్యాస్ట్, నానే హెడ్ మ్యాన్ని, నా అప్పటిదే ఇల్లు ఉండాలి అనే కొండిబా పాటిల్ ఫీల్ అవ్వడమే వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన సంఘర్షణ, గొడవనే మనకి ఈ లెసన్ అనమాట. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద రైటర్ బికాస్ ఎవిడెన్స్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్. అంటే మరి రైటర్ మనకి ఏం చెప్దాం అనుకున్నాడు, దానికి సపోర్టివ్ స్టేట్మెంట్ మనకి ఈ లెసన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే, వామన్ గోవింద్ హోవల్ షార్ట్ స్టోరీ ద స్టోరీడ్ హౌస్ ఇస్ పవర్ఫుల్ సింబల్ ఆఫ్ దళిత్ అవేకనింగ్ ఇండియా. ఇట్ కంట్రిబ్యూట్స్ గ్రేట్లీ ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ దళిత్ ఎమాన్సిపేషన్. ద లాస్ట్ సీన్ ఇన్ ద స్టోరీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద రైటర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బట్ ద లాస్ట్ సీన్ ఏంటంటే, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ద అన్డ్రమ్ట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెండ్. Bayaji's new house had caught fire and flared up. His enemy had taken revenge on him. He climbed up to save the pictures of great men on the wall. Suddenly the stairs crumbled down. Bayaji was trapped by flames all around, and in no time Bayaji fell down along with the upper story. సో పై బిల్డింగ్ తో కూడా బయాజీ కూడా కింద పడిపోతాడు. ఈ వాజ్ బర్న్డ్ ఆల్ ఓవర్. అతను కంప్లీట్ గా కాలిపోతాడు. ఈ వాజ్ స్టిల్ వెయిలింగ్. అతను అరుస్తూనే ఉన్నాడు, మై హౌస్ మై హౌస్. హి ఎక్స్ప్రెస్డ్ హిస్ లాస్ట్ విష్ దట్ హిస్ సన్స్ షుడ్ build a storied house, and with those words his head collapsed. His old mother wept bitterly that both her husband and her son passed away without giving her a funeral. పాప వాళ్ళ ముసలి మామ, ముసలి బయాజీ యొక్క తల్లి లేకపోతే తల్లి ఈ విధంగా బాధపడుతుంది, అయ్యో నా హస్బెండ్ పోయాడు, నా కొడుకు కూడా పోయాడు, నాకు మంట పెట్టకుండా, నా చితిని కాల్చకుండా, నాకన్నా ముందు వాళ్ళు చనిపోయారు అని చెప్పి ఆ తల్లి బాధపడుతూ ఉంటే, వైఫ్ మాత్రం ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఉంది. The house was burning and Bayaji was in ashes of instead of enjoying the comforts of retired life. సో బయాజీ తన రిటైర్డ్ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటాయో ఇప్పుడు ఆయన చనిపోయి సమాధిలో
బరియల్ చేయబడ్డాడు. ద గెస్ట్ హూ హ్యాడ్ కమ్ టు సెలబ్రేట్ ద హౌస్ వార్మింగ్ హ్యాడ్ ద మిస్ఫార్చ్యూన్ టు అటెండ్ ద ఫ్యూనరల్ ఆఫ్ ద హాస్ట్. ఎవరైతే గెస్ట్లు వచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఇంటి గృహప్రవేశం ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, కానీ మిస్ఫార్చ్యూన్ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ గృహప్రవేశం యొక్క యజమాని చావుకి అటెండ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. The next morning, the village's officers reported that Bayaji's death was caused by an accident due to a Petromax flare-up. In the end, we see the sons of Bayaji, instead of mourning, మన పాఠం చివరిలో వాళ్ళందరూ ఏడవకుండా ఆ పిల్లలందరూ కూడా తెలిసింటే digging the foundation of a regular storied house, not a concealed one. The final act of the son symbolizes the Dalit digging the foundation of the villain of the tragedy, the caste system. So Bayaji's words are like a mantra that is suggestive of Dalit empowerment. The sons decided to build a storied house soon after the death of their father. సో ఫాదర్ చనిపోగానే వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలు కూడా వాళ్ళ కొడుకులు ఏం చేస్తారంటే ఇల్లు కట్టడం స్టార్ట్ చేశారు. దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఇన్ ద ఎండ్ వి సీ ద సన్స్ ఆఫ్ బయాజీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మార్నింగ్ digging the foundation of a regular storied house, not a concealed one. The final act of sun symbolizes the Dalit digging the foundation of the villain of the tragedy. The caste system, Bayaji's last words like mantra, is suggestive of Dalit empowerment. What, according to you, is the underlying theme of the story? The storied house substantiate your viewpoint with instances quoting from the story. మరి ఈ స్టోరీడ్ హౌస్ యొక్క ముఖ్యమైన నీతి ఏంటి అంటే మనకి ఏం తెలుస్తుంది, మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ద స్టోరీడ్ హౌస్ ఇస్ ద ఫేక్ డిఫరెన్షియేషన్, ద సుపీరియారిటీ అండ్ ఇన్ఫీరియారిటీ విచ్ ఎంకరేజెస్ అన్టచబిలిటీ. అంటే ముఖ్యమైన దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ లెసన్ లోంచి సుపీరియారిటీకి ఇన్ఫీరియారిటీకి మధ్య జరిగిన ఘర్షణ ఈ విధంగా జరగడం ద్వారా అంటే గొప్ప ధనికుడు పేద వాళ్ళ మధ్య జరిగిన ఘర్షణ లేదా హై క్యాస్ట్ లోవర్ క్యాస్ట్ మధ్య జరిగిన ఘర్షణ, ఈ ఘర్షణ మధ్యలో అన్టచబిలిటీని అస్పృశ్యతని అన్టచబిలిటీని ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ అ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇండియా. మన కుల వ్యవస్థలో ఇది ఒక నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. The story describes the wide gap between upper and lower caste people which is undemocratic in nature. మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో యొక్క అప్పర్ క్యాస్ట్ లోవర్ క్యాస్ట్ ని డిఫరెంట్ గా ట్రీట్ చేయడం, అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ మేమే గొప్ప అని ఫీల్ అవడం, లోవర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ మేము అణిగిమణిగి ఉండాలని వాళ్ళు ఫీల్ అవడం అనేది అన్డెమోక్రటిక్ నేచర్ అని చెప్పొచ్చు. ఇన్ ద స్టోరీ many instances depict the consequence of the untouchability. It starts from the beginning till the ending. A few instances are Buzaba became furious by the greetings of Bayaji. Instead of knowing the exact amount received by Bayaji to swindle part of his money, Kondiba opposing Bayaji's idea of building a storied house by giving a warning, and finally Kondiba and his thug made Bayaji's new house catch on fire on the house warming ceremony itself. ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ లెసన్ లో ఇన్స్టెన్సెస్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడతో మనకి ఈ లెసన్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో మరి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఇది కానీ మీకు అర్థమైతే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి, వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై 2 YouTube channels. One is English Learning Assistant and Sulakshama, SULAKSHYA space MEMA. Thank you very much.